فضل الرحمان کا بیان سنا۔ فضل الرحمان پہلے یہ تو بتائے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد اس کے شاگرد کیوں ہیں جو معصوم عوام اور سیکیورٹی فورسز کو قتل کرتے ہیں۔ عوام اس کا جواب چاہتی ہے۔ سنا ہے فضل الرحمان کے خلاف کرپشن انکوائری شروع ہونے ہی والی تھی تو اس نے اسلام کو ڈھال بنا کر دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ عوام جانتی ہے کہ اس کی داڑھی، اس کا حلیہ، اس کا خود کو مولانا کہنا اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ہے۔ جب بھی اس کی کرپشن کی انکوائری ہونے لگتی ہے تو یہ اسلام کا نام لے کر دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ میں فضل الرحمان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام کو بدنام کرنا بند کر دو۔ جماعت صفا تمہیں عوام کا پیسہ کھا کر اسلام کو ڈھال بنانے کی اجازت ہرگز نہیں دے گی۔ تم اگر طاقت دکھانے کی بات کرتے ہو تو جماعت صفا بھی اسلامی طاقت رکھتی ہے اور تمہاری کرپشن کے خلاف میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ اس غدار نے شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کی جو توہین کی ہے، شہداء کے خاندانوں کا جس طرح دل دکھایا ہے، پوری قوم اس کی اس حرکت پر شدید غصے میں ہے۔ یہ جو حرکت اس نے کی ہے یہ ملک کا ایک غدار ترین۔ فضل الرحمان پہلے یہ تو بتائے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد اس کے شاگرد کیوں ہیں جو معصوم عوام اور سیکیورٹی فورسز کو قتل کرتے ہیں۔ عوام اس کا جواب چاہتی ہے۔ سنا ہے فضل الرحمان کے خلاف کرپشن انکوائری شروع ہونے ہی والی تھی تو اس نے اسلام کو ڈھال بنا کر دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ عوام جانتی ہے کہ اس کی داڑھی، اس کا حلیہ، اس کا خود کو مولانا کہنا اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ہے۔ جب بھی اس کی کرپشن کی انکوائری ہونے لگتی ہے تو یہ اسلام کا نام لے کر دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ میں فضل الرحمان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام کو بدنام کرنا بند کر دو۔ جماعت صفا تمہیں عوام کا پیسہ کھا کر اسلام کو ڈھال بنانے کی اجازت ہرگز نہیں دے گی۔ تم اگر طاقت دکھانے کی بات کرتے ہو تو جماعت صفا بھی اسلامی طاقت رکھتی ہے اور تمہاری کرپشن کے خلاف میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ اس غدار نے شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کی جو توہین کی ہے، شہداء کے خاندانوں کا جس طرح دل دکھایا ہے، پوری قوم اس کی اس حرکت پر شدید غصے میں ہے۔ یہ جو حرکت اس نے کی ہے یہ ملک کا ایک غدار ترین انسان ہی کر سکتا ہے۔ پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے کہ فضل الرحمان کو ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرنے، ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بنانے اور شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کی توہین پر قیدی نمبر 805 بنایا جائے۔ عوام کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب بھی الیکشن نزدیک ہوتا ہے تو اس کی بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یا تو اس کو فارم 47 والی سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں، یا زمینیں چاہیے ہوتی ہیں، یا کمیٹی چیئرمین شپ چاہیے ہوتی ہے، یا پرمٹ چاہیے ہوتا ہے، یا کمیشن چاہیے ہوتا ہے۔ جب اپنے فائدے کی بات ہو تو جرنیلوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیتا ہے، تو امریکی سفیر سے بھی ہاتھ ملا لیتا ہے، بلکہ امریکی سفیر سے کہتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ کوئی دوسرا امریکی سفیر سے ملاقات کرتا ہے تو اسے غدار کہتا ہے، لیکن یہ خود امریکی سفیر کو گھر بلاتا ہے تو اسے سیاسی پینترا کہتا ہے۔ بنوں میں عورتوں کے لیے پارک بنتا ہے تو خود کو اسلامی ظاہر کرنے کے لیے اس کے خلاف احتجاج کر کے پارک کو بند کرواتا ہے۔ لیکن بنو مزدگرے میں جہاں چھوٹے بچے اور نوجوان خریدے اور بیچے جاتے ہیں اور بچہ بازی کا بازار گرم ہوتا ہے، وہاں فضل الرحمان کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ بنو اور وزیرستان کے لوگ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان اور اس کی جماعت کے لوگ خود بچہ بازی کے شوقین ہیں، اس لیے ان کو بچہ بازی اسلام کے مطابق نظر آتی ہے۔ عمران خان فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہتا تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ عوام جانتی ہے کہ یہ کبھی بلیک میلنگ کر کے ڈیزل کے پرمٹ لیتا ہے، کبھی زمینیں لیتا ہے، کبھی ٹول پلازے کی منسٹری لیتا ہے۔ اس نے جو اپنے کندھے اور پیٹھ موٹے کیے ہیں وہ جرنیلوں کے حلوے کھا کھا کر موٹے کیے ہیں۔ یہ بارگیننگ ملا ہے، یعنی جو اس کی زیادہ بولی لگاتا ہے یہ پیٹو مولوی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ کبھی زرداری کو سواری دیتا ہے تو کبھی نواز شریف۔ میں خود ایک اسلامک اسکالر ہوں اور میں فضل الرحمان کو اسلامی مولوی نہیں مانتی۔ میں مفتی منیر شاکر کو اسلامی عالم مانتی ہوں، میں ڈاکٹر اسرار احمد کو ایک اسلامی عالم مانتی ہوں، کیونکہ نہ فضل الرحمان فحاشی پر بولتا ہے، نہ وہ بچوں کے استحصال پر بولتا ہے، نہ وہ خواتین پر ظلم کے خلاف بولتا ہے، نہ وہ معاشرے میں پھیلی شرک کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، نہ وہ اساتذہ اور ڈاکٹرز کی تنخواہوں کے بارے میں بات کرتا ہے، نہ غریب آدمی کے مسائل پر بات کرتا ہے، نہ اقلیتوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف بات کرتا ہے، صرف امریکہ پر بات کرتا ہے، فلسطین پر بات کرتا ہے، کشمیر پر بات کرتا ہے۔ یہ ٹی ٹی پی دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جو معصوم لوگوں اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں۔ فضل الرحمان عوام کو اس کا جواب دو۔ فضل الرحمان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، پچھلے الیکشن میں اس کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی، اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ پہلے الیکشنوں میں تو جرنیلوں کے بوٹ چاٹ چاٹ کر چند سیٹیں لے لیتا تھا یا بلیک میلنگ کر کے
कुछ परमट ले लेता था, या अपने भांजे भतीजों के लिए पैसों वाली मिनिस्ट्रियां ले लेता था, या कमेटी चेयरमैनशिप ले लेता था। लेकिन इस मर्तबा इसको खौफ लाहक हो चुका है कि आने वाले इलेक्शन में इसको एक सीट भी नहीं मिलनी, इसलिए इल्जामात और धमकियों पर उतर आया है, शुहदा और उनके खानदानों की तौहीन पर उतर आया है, इस्लामी कार्ड का इस्तेमाल करके इल्जाम लगाता है, अब अपने बेटे को भी इस्लाम के नाम पर धोखा देने की ट्रेनिंग दे रहा है। लोग कहते हैं कि फजलुर रहमान ने 4 अरब का होटल बनाया, ये पैसा कहाँ से आया? अवाम इसका हिसाब चाहती है। हर बड़े शहर में महल जैसा घर बनाया, ये पैसा कहाँ से आया? अवाम इसका हिसाब चाहती है। 17वीं तरमीम पास करने और मुशर्रफ को वर्दी में रहने की इजाजत देने के बदले डेरा इस्माइल खान में हजारों कनाल की जमीन हासिल की, अवाम इसका हिसाब चाहती है। फजलुर रहमान का झंडा इतना बदनाम है कि अब इसको कोई चंदा भी नहीं देता। फजलुर रहमान आप जैसे बड़े पेट और हलवे वाले मौलवी मिस्र में भी होते थे, जो बादशाह से हर वक्त मरात लेते रहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी असलियत कौम को दिखाई। आपकी बेटी का ससुर गुलाम अली आपके दौर इक़्तिदार में कैसे अरबपति बना? पेशावर के लोग तो कहते हैं कि गुलाम अली कब्जा माफिया है, हकीकत तो यह है कि फजलुर रहमान आपने भी अवाम के लिए कुछ नहीं किया। खलीजी ममालिक से मसाजिद और मदारस के नाम पर जितने चंदे आते हैं, हमारा मुतालबा है कि उनकी छानबीन होनी चाहिए कि आया वो मसाजिद और मदारिस की तामीर पर लगे भी हैं या किस कदर लगे हैं, या सारे इसकी जेब में चले गए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कहते हैं कि फजलुर रहमान मुफ्ती मुनीर शाकिर से बहुत जलता है, क्योंकि मुफ्ती मुनीर शाकिर एक हकीकी मुखलिस इस्लामी आलम था और फजलुर रहमान तुम जैसे सियासी परमटी कमीशनी मौलवी को अच्छी तरह जानता था। मैं खुद एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ और तुम्हारे इस्लाम की हकीकत को अच्छी तरह जानती हूँ। असली इस्लामी उलमा को भी तुम्हारी वजह से वो बदनाम हो रहे हैं। पीटीआई के वर्कर्स की क्यों फजलुर रहमान से नहीं लगती? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक नंबर का मुनाफिक और मक्कार आदमी है। जनाब फजलुर रहमान, मुल्क और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोजाना जाने कुर्बान करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस की 45,000 तनख्वाह की बात करते हो, 45,000 सैलरी की बात करते हो। हाँ फजलुर रहमान, आप सैलरी नहीं लेते, बल्कि आप डायरेक्ट डाका डालते हो। आप तो महल से निकलकर प्राडो में बैठते हो, फॉर्म 47 की सीट ना मिलने पर इल्जाम लगाते हो, जबकि वो बेचारे सिक्योरिटी फोर्सेस बीवी बच्चों को छोड़कर सिर्फ 45,000 तनख्वाह में सख्त ड्यूटी देते हैं। आप हलवे खाते हो और वो बेचारे छोले खाकर आपकी और अवाम की हिफाजत करते हैं। वो बेचारे सिक्योरिटी फोर्सेस बीवी बच्चों के पास आते हैं, लेकिन जनाजे की सूरत में। इसके बावजूद उनके बहादुर खानदान कहते हैं कि हमारे सारे बच्चे पाकिस्तान पर कुर्बान। फजलुर रहमान, आप सफाक हैं, आप जालिम हैं, आप एहसान फरामोश हैं। आपको ना शुहदा की कुर्बानियों की परवाह है, ना उनके बेवाओं की और ना ही उनके यतीम बच्चों की। फजलुर रहमान, आपकी सियासत खत्म हो चुकी है। अवाम तुम जैसे जाली मौलवियों से बेजार है। आपकी जमात में सारे ओहदे, सारी सीटें आपके बेटों, भाइयों और समधियों में क्यों तकसीम है? क्या ये आपके जमात में जमहूरियत है? आपकी जमात के अंदर कब हकीकी जमहूरी इलेक्शन हुए? आपकी जमात आमरीयत और मोरूसियत का जीता जागता नमूना है। अवाम आपकी असलियत अच्छी तरह जानते हैं कि ब्लैकमेलिंग करके अपने खानदान के लिए मरात हासिल करना ही आपकी सियासत है, जिसमें आज तक अवाम के लिए कोई फायदा नहीं हुआ। अवाम कहती है कि 2023 में आपने ब्लैकमेलिंग करके अपने बेटे असद महमूद को कम्युनिकेशन मिनिस्टर यानी टोल प्लाजों का मिनिस्टर लगवाया। क्या पूरी जमीयत में कोई कारकुन इस काबिल नहीं था कि आप अपने बेटे की बजाय उसे टोल प्लाजों का मिनिस्टर बनाते? इंशाल्लाह जमात सुफा पाकिस्तान में हकीकी इस्लाम लेकर आएगी और अवाम दोस्त उलमा, चाहे वो मर्द हों या खवातीन, उनको इज्जत और एहतराम दिया जाएगा, उन्हें सरकारी ग्रेड दिया जाएगा। अवाम के हकूक की इंशाल्लाह बात होगी, अवाम की इस्लाह की जाएगी, मुआशरे की इस्लाह की जाएगी, ब्लैकमेलिंग और बार्गेनिंग की सियासत खत्म की जाएगी, मोरूसियत की सियासत खत्म की जाएगी। इस्लाम को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके करप्शन को छुपने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ना ही इस्लाम को धमकियां देने, गैंग बनाने और गुंडागर्दी करने के लिए इस्तेमाल होने की इजाजत दी जाएगी। इमरान खान फजलुर रहमान को मौलाना डीजल कहता था, मैं इसको बार्गेनिंग मुल्ला कहती हूँ। इसने अब टीटीपी के साथ बार्गेनिंग शुरू कर दी है। फजलुर रहमान के असासों की छानबीन की जाए, कोई हुकूमत इससे ना डरे। मैं खुद इस्लामिक स्कॉलर हूँ और बाकी उलमा भी इस बारे में फतवे जारी करें, कोई हुक्म से ना डरे कि ये इस्लाम के नाम पर धमकियां दे। पूरी कौम आपके साथ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर किस्म के जालसाजों से पाकिस्तान और इसके अवाम की हिफाजत फरमाए। आमीन।